The United Nations have proclaimed February 11th as the International Day of Women and Girls in Science in 2015 in order to constrain the significant gender gap that persists even today in the fields of science, technology, engineering, and mathematics. By acknowledging this day, we move one step closer towards reducing the severe underrepresentation of women in these fields. Today, we celebrate the 6th International Day of Women and Girls in Science. I call upon Dr. Shirley Jose, IQAC Coordinator of Sacred Heart College for Women, for the welcome speech. Thank you and good afternoon, everyone. Just like the anchor presented just now, 11th February every year is celebrated as the International Day of Women and Girls in Science. Let me at the outset congratulate the Women's Cell chaired by Smita Davis for organizing a talk like this during this occasion. The COVID-19 pandemic has clearly demonstrated the critical role of women researchers in the battle against COVID-19. And we find that women researchers have contributed to advances in the knowledge of the virus. They have developed techniques for testing and finally creating the vaccine against the virus. But then the pandemic has also showed us that it has accentuated the gender divide in science and the scientific system, which need to be addressed by policies, initiatives, and mechanisms that support women and girls in science. This year's theme is Women Scientists at the Forefront of the Fight Against COVID 19. Science and gender equality are both vital for achievement of internationally agreed development goals, including the Sustainable Development Goals of 2030. Today, we have an eminent, versatile personality who is a role model worthy of emulation for all of us as well as for all of you young girls. She is a seasoned academician, writer, and dancer par excellence. When I happened to read her biodata, I felt in my mind that I need at least 45 minutes to 1 hour to list out her achievements. He is none other than Dr. Sandhya, retired associate professor in statistics from Prajodi Vijayan College. Dr. Sandhya is an internationally reputed scholar who has numerous publications in international journals. He is also a reviewer of a number of international journals in statistics. Dr. Sandhya's varied interests are in fact mind-boggling. He has managed to strike a fine balance between research in statistics, poetry, and voting mathematics. Looking at her academic achievements, Dr. Sandhya is a first rank holder in BSc Statistics from Kerala Varma College. She is a third rank holder in Social Statistics from the University of Kerala, first rank holder in MPhil Statistics. She has met ARS from CSIR, PhD in Statistics from University of Kerala, a research associate from CSIR, CSAT. And Dr. Sandhya is a recipient of a number of awards. The President's Guide Award in 1979, the Young Scientist Award, which is conferred by the Indian Science Congress Association in 1990, the Professor M.M. Gunny Award for Best College Teacher at the University of Calicut in 2011, the Professor Sivaprasad Foundation Award for Best College Teacher in Kerala in 2016, the Father George II Award for Best Teacher, the Sri Kerala Varma Puraskaram 2016 for Outstanding Alumnus of the College, the King Abdul Aziz University Award for Scientific Publication in ISI cited journals. And in addition to this, he is a recognized guide of the University of Calicut and MD University. He has 50 research publications in national and international journals. He has presented 30 papers in global and national conferences and seminars. He has authored a number of books for undergraduate students. Now, looking at the other side of her personality, what amazed me was that Dr. Sandhya, she published poems and short stories in leading Malayalam periodicals.
He has published compilations of literary works. He is a recipient of several literary awards. An added feather to her cap is that Dr. Sandhya is an amateur Mohiniyattam choreographer and dancer. She holds a Guinness World Record certificate for performing Mohiniyattam against the most number of people participated in 2006. In addition to this, he also has a PG diploma in higher education, a master's degree in psychology from SAIT. He was a member of Board of Studies, Statistics at the UG level, and the Vice President of Kerala Statistical Authority. Actually, I have covered only 50% of her achievements, but then reading out all the achievements will take a lot of time. So I'm just finishing up with this. And on behalf of Women's Cell and the IQAC of State Park College, it is my proud privilege and pleasure to welcome Dr. Satya, the women of substance, to today's webinar on women and girls in science. Please give her a loud round of applause. I'm extremely delighted to welcome our beloved principal, Dr. Sister Irene, to the gathering. Sister is the pivot and the spindle of Sacred Heart College. She is also a woman of science with a PhD in physics and has presented papers in a number of international conferences, both international as well as national conferences. Sister's specific area of research is crystal growth, non-linear optical systems. Sister, your commitment to research in physics is truly an inspiration for all of us. On behalf of the Women's Cell and the IQAC of our college, I warmly welcome you to this event. Thank you, Miss. Ms. Smita Davis, head of the Department of Mathematics and coordinator of the Women's Cell of our college, is a veritable bundle of energy and enthusiasm. And I find her flitting all around the college like a butterfly. And she and her band of mathematicians in her department are the people behind today's program. Let me take this time to appreciate her efforts, and she will be proposing the vote of thanks today. And I'm extremely glad to welcome Ms. Smita to this function. Finally, Thank you, ma'am. what is most important is I welcome all the students and the staff. My students, you are the young girls who are the harbingers of a better future for women in this world. It is up to you to make your own little change the way the world works. I sincerely hope that today's session will be useful to all of you. Thanking you and welcoming you all once again to today's webinar. I sign off. Thank you, Shirley ma'am. I welcome our beloved principal, Dr. Sister Irene, to inaugurate this webinar. Respected Chief Guest of the Day, Dr. E. Santhya, the IQC Coordinator, Ms. Dr. Shirley Philip, then the Mathematics Department HOD, who is the Coordinator of Women's Cell, Ms. Smita, and all the faculty members, my dear loving students. I am very happy to be in front of you because, as you all know, our Sacred Heart College, Chalakudi, it is a women's college and we give much importance for the empowerment of women. So the IQAC and the women's cell of our college came forward to conduct this program on this International Day of Women and Girls in Science. Though our college is an arts and science college, we know that many of the work is many of the means our research work, our faculty members are, though it is a graduate level only, we are having the aided courses, but many projects and research are going on by the faculties of the science departments. So that itself is a boosting to the students. Previously, I remember
some of our students from under the leadership of the faculty, Dr. Santosh Paul, competed one project in Manorama and they won prize, and they won, I think, some rupees 10,000 like that. So many students coming forward, and I know, as you all know, I'm from the science department, that means the physics department. I have seen that many students, while doing the project, they are very much interested in research. So I can tell that while I was doing or taking charge of as a guide of the MSc project students, one of my students, Miss Akila, and she was the one who worked hard, and that paper, that means that was a new work in the crystal field, and that it was selected for one international conference presentation in the 5th European conference that was in Bologna, Italy. So means we can see that many of the students are much interested in research, but once our faculty or teachers, they motivate them, the real energy or the real output we can get from the students. So this type of international, once we celebrate this type of the talk conducted, because the reason is that I believe that many of our students will get motivated to do research in science, because nowadays because we all know that through the social media we can contact in the international level also, from the national level to international level, many opportunities we are getting. And nowadays the DST has now launched many projects for women scientists like that, and many things are doing for the uplift of or empowerment of the women scientists. And we students must come forward. We must not be just satisfied just taking one degree or coming out. I believe that the resource person, Dr. Santhya, through her talk, all the students will get motivated, because as like Ms. Shirley Philip told, she's a versatile personality. And I'm not again repeating the things, because Dr. Shirley explained all her achievements in short, because we can't explain in short time her achievements. So she is the correct apt person for speaking in the International Day of Women and Girls in Science. And I take this opportunity to congratulate Ms. Smita, who is HOD of Mathematics Department, who came forward to conduct this program and to make this program a reality. And also I congratulate the Mathematics Department for giving her the full support to launch this program. And I believe that many more events will come forward again after this program, and many students also will get motivated. And now I see that under the guidance of Mr. Libin Francis, many career guidance WhatsApp group has started. And last day I heard that one of the students asked about our higher studies in zoology, and sir searched and given the matters in the career cell, and many students are getting interested. Like that, things are going on, though the students are not coming to campus through this or WhatsApp group or other social media. And once the students get boosted, they are having some aim to achieve that goal. So I believe that this will become a big platform for the students and the teachers also to exchange their ideas and to come up much more or to contribute more in research in science. And we must have some courage, because we have our own day-to-day other duties like that, but we must spend some extra time and energy to come out of our bondages, many things like that. And we know that some women are, I believe, that have more skill in research. I have seen that my juniors, while I was working in my research or doing my PhD, I have seen that the girls, they are having by nature some hard work nature, perseverance like that, so they could contribute more to the research and science than the male candidates. So I believe all this coming to my mind, and I believe that all those things Dr. Santhya will explain. And with these words, I officially inaugurate the International Day of Women and Girls in Science in our Sacred Heart College, Chalakudi. Thank you. Thank you, sister. There is no limit to what we as women can accomplish.
This quote by Michelle Obama is being proven day by day by many women, one of them being Dr. E. Sandhya, who is a self-realized woman in her own way. It is with great pleasure that I invite Dr. E. Sandhya, retired Associate Professor of Statistics at Pradyoti Niketan College, Pudukkad, to share her insights on this empowering day. താങ്ക് യു. എത്ര സമയമാണ് ഇപ്പോ? 11 സമയം. എത്രയാണ് സമയം? എത്ര മണി വരെ സംസാരിക്കും? മാം ഒരു 3:45 വരെ. ഓക്കെ മാം പിള്ളേർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ മാമിനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ. ശരി. എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം, അഥവാ ഞാൻ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാവൂല. ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ മതി സ്മിത. ചിലപ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് വരില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ വിമൻ ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇൻ സയൻസ്, അതിനൊരു ദിവസം മുമ്പ് കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ കലാലയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരാനായതിൽ എനിക്കുള്ള സന്തോഷവും നന്ദിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പലിനെയും IQAC-യുടെയും വിമൻസ് സെല്ലിന്റെയും ചാർജുള്ള അധ്യാപകരെയും ആദ്യമായി അറിയിക്കുകയാണ്. ചാലക്കുടി SH കോളേജിന്റെ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള പുതുക്കാട് പ്രജ്യോതി നികേതൻ കോളേജിലായിരുന്നു 2020 മാർച്ച് വരെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ജോൺ മത്തായി സെന്ററില് MBA കോഴ്സിന് ഗസ്റ്റ് അധ്യാപികയായി അധ്യാപനം തുടരുന്നു. ഇവിടെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ നല്ല വാക്കുകൾക്കും ആദ്യമേ നന്ദി പറയുകയാണ്. വിമൻ ഇൻ സയൻസ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കുട്ടികളോട് പറയുക എന്നാലോചിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു പുസ്തകമാണ്. ലീലാവതിയുടെ പെൺമക്കൾ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. ഇന്ത്യയിൽ സയൻസ് മേഖലയിൽ ഗവേഷണം ചെയ്ത ഏകദേശം 98 വിമൻ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ലഘു ജീവചരിത്രവും അവർ സയൻസിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയാണ് അവർ കടന്നുപോയത്, എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങളാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയത്, ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വളരെ നല്ല ഒരു പുസ്തകമായിട്ടാണ് എനിക്കത് തോന്നിയത്. ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ലീലാവതിയുടെ പെൺമക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരാണ് ലീലാവതി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം. 4-ലോ 5-ലോ മറ്റോ പഠിക്കുമ്പോൾ അന്ന് എന്റെ ബാച്ചിൽ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് പഠിച്ച ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അവർക്കത് ഓർക്കാനായേക്കും. ഒരു പാഠമുണ്ടായിരുന്നു, മുഹൂർത്തം തെറ്റി മുടങ്ങിയ വിവാഹം എന്നാണ് ആ പാഠത്തിന്റെ പേര്. അതിലെ പെൺകുട്ടി ലീലാവതിയാണ്. 12ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭാസ്കരാചാര്യ എന്ന മാത്തമാറ്റീഷ്യന്റെ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ മകളാണ് ലീലാവതി. അദ്ദേഹം എഴുതിയ സിദ്ധാന്ത ശിരോമണി എന്ന ബൃഹത് ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ പേരുമാണ് ലീലാവതി എന്നുള്ളത്. ലീലാവതിയുടെ കഥ ഇതാണ്. ലീലാവതി പ്രശസ്തയായ ഒരു ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നൊക്കെ 12ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട്. അപ്പോൾ മുഹൂർത്തമൊക്കെ നോക്കി വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു. ലീലാവതിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഘടികാരമുണ്ട്. അന്നൊക്കെ ജലഘടികാരമോ നിഴൽ ഘടികാരമോ മണൽ ഘടികാരമോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. ഇതൊരു മണൽ ഘടികാരമാകാനാണ് സാധ്യത. ഈ ചെറിയ കുട്ടി അതിൽ വളരെ കൗതുകം പൂണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുഹൂർത്തമായോ എന്ന് ഈ മണൽ 2 പാത്രങ്ങൾ കമത്തി വെച്ച് ഒന്നിന്റെ മീതെ കമത്തി വെച്ച് അതിലൂടെ മണൽ ഇങ്ങനെ വീണ് അതൊരു പ്രത്യേക സമയത്തുമ്പോഴാണ് ഇത്ര സമയമായി എന്ന് പറയുക. ആ സമയമാകുന്നുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഓടി വന്ന് നോക്കിയിരുന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മാലയിൽ നിന്ന് ഒരു മുത്തുമണി വീഴുകയും ആ ഘടികാരത്തിന്റെ ആ ദ്വാരം അടയുകയും വേണ്ട സമയത്ത്
ആ മുഹൂർത്തം തെറ്റിപ്പോവുകയും മുഹൂർത്തം തെറ്റിയ വിവാഹം നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അവരുടെ അച്ഛൻ കൂടിയായ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം കൂടെ സമ്മതിച്ച് ആ വിവാഹം നടക്കാതെ പോവുകയും എന്നേക്കുമായി ലീലാവതി വിവാഹിതയാകാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കഥയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ ലീലാവതിയുടെ പെൺമക്കൾ എന്ന് പേരിടാൻ കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ നിയതിക്കപ്പുറത്ത്, ഭാഗ്യത്തിനപ്പുറത്ത്, അവളുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് എപ്പോഴും മാറി നിൽക്കുന്നു ശാസ്ത്രം എന്ന് കൂട്ടി പറയാനും കൂടെ ആയിരിക്കും. ലോകത്താകമാനം പ്രശസ്തരായ അനേകം ശാസ്ത്രജ്ഞകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. നമുക്കൊക്കെ പരിചിതമായ, വളരെയധികം സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലും കോളേജ് ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ കേട്ട് പരിചിതമായ മേരി ക്യൂരിയുടെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതല്ല സ്ഥിതി. എത്ര കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞമാരെയാണ് നമുക്കറിയുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് കൂടെ ഞാനിതിനെ കാണുകയാണ്. ഇതിലെ ഓരോ ശാസ്ത്രജ്ഞയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയും ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകാൻ അത്ര പോലും ചിലപ്പോൾ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ജീവിതം പലതും വിജയഗാഥകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായി അവർ കടന്നു വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, സഹിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ചില എതിർപ്പുകൾ, ഭർത്താവിന്റെ എതിർപ്പുകൾ, സമൂഹത്തിന്റെ എതിർപ്പുകൾ, അല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് ഇവർ സയൻസിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതിന്റെ ഓരോ ചരിത്രവും ഓരോ കഥയാണ്. നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ കണ്ണീരോടെ വായിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്ത എത്രയോ സ്ത്രീകളുടെ ചരിത്രങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരാവാൻ വേണ്ടി, സയൻസിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി, തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീൽഡ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി, അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത 98 ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞകളുടെ ഈ പുസ്തകം എന്നെക്കൊണ്ട് വായിക്കാൻ ഇടയാക്കിപ്പിച്ചതിലും നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കാൻ ഈ ചെറിയ സമയം കൊണ്ടാവില്ല. എങ്കിലും ചിലരെ കുറിച്ചെങ്കിലും പറയണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആ ചിലരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ ആലോചിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി കൂടിയാണ്. എവിടുന്നോ മുതൽ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നു. ചിലരെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങട്ടെ. അതിന് മുന്നോടിയായി ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് മലയാളികളെ അതിലുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഗവേഷണം ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തത നേടിയ വളരെ കുറച്ച് 1-2 മലയാളികളിൽ കൂടുതൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുകൂടെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ്. ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസസ് ബാംഗ്ലൂരാണ്. ലീലാവതീസ് ഡോട്ടേഴ്സ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പുസ്തകമാണ്. 2008 ഇറങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകമാണ്. കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയെ കുറിച്ച് തന്നെ ആദ്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇടവലത്ത് ജാനകി അമ്മാൾ എന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ, തലശ്ശേരിക്കടുത്തുള്ള ഒരു മധ്യവർഗ കുടുംബത്തിൽ 1897 അവർ ജനിച്ചു. ബോട്ടണിയിലാണ് അവരുടെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. തുടർ പഠനത്തിന് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് തുടർ പഠനത്തിന് വിദേശത്ത് അവർ ജോയിൻ ചെയ്തു. അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം, അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം മിഷിഗണിൽ നിന്ന് അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും ബൊട്ടാനിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് വളരെ കാലത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ തുടരുകയും ഇന്ത്യൻ അക്കാഡമി ഓഫ് സയൻസസ്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സയൻസ് അക്കാഡമി ഇവരുടെ ഫെല്ലോ ആയും ഒക്കെ തുടർന്ന് കോയമ്പത്തൂരില് ഒരു ഷുഗർ കെയിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതിന്റെ ചാർജ് എടുക്കുകയും ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം പ്രാമുഖ്യത്തിലുള്ള സങ്കരവർഗ കരിമ്പ്
ഇനങ്ങൾ പലതും ഇവരുടേതാണ്. അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയും റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പോലും ഗവേഷണ രംഗത്ത് തുടരുകയും ചെയ്ത് നമുക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഇടവലത്ത് ജാനകി അമ്മാൾ, EK ജാനകി അമ്മാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയെ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി അവരെ ആദരിച്ചു. പരിസ്ഥിതി വനവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിൽ ടാക്സോണമിയിൽ ജാനകി അമ്മാളുടെ പേരിൽ ഒരു ദേശീയ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ജീവിച്ചിരുന്ന കാലമത്രയും അവർ വളരെ ലളിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു. ഏകയായിരുന്നു, കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നില്ല. തന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സസ്യങ്ങളോടും സസ്യവർഗങ്ങളോടും ഉള്ള താല്പര്യം മുൻനിർത്തിയും അതിനോട് ചേർന്ന് നിന്നും അവർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയായി ജീവിച്ച് മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതൊരു പക്ഷേ ഒരു വിജയഗാഥയാണ്. ഇവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം തീർച്ചയായിട്ടും. അക്കാലത്തൊക്കെ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി വിദേശത്ത് പോവുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. എങ്കിലും ബാക്കി ചിലരെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. ആനന്ദി ഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ, അവരുടെ കഥ ഒരുപക്ഷെ ഏതൊരു സിനിമാ കഥയേക്കാളും നമ്മളെ അമ്പരപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥയാണ്. 1865 മാർച്ച് 31 ജനിച്ചു. മുംബൈക്കടുത്തുള്ള കല്യാണിലാണ് അവർ ജനിച്ചത്. ഏകദേശം 9 വയസ്സിൽ അവർ വിവാഹിതയായി. ഈ കാലം അത്രയും അവർക്ക് മറാത്തി പോലും എഴുതാനോ വായിക്കാനോ അറിവില്ലായിരുന്നു എന്ന് അവർ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ ഭർത്താവ് വളരെയധികം ഉൽപ്പതിഷ്ണുവായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ഭാര്യയെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് സാമാന്യമായ ഒരു നിഷ്ഠ വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവർ ഇംഗ്ലീഷും മറാത്തിയും സംസ്കൃതവും ഒക്കെ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിക്കുകയും അതിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുകയും ചെയ്തു. ഇതിൽ വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയ അവരുടെ ഭർത്താവ് അവരെ തുടർ പഠനത്തിന്, അന്നത്തെ കാലത്താണെന്ന് ആലോചിക്കണം, അമേരിക്കയിലേക്ക് വിടാൻ സന്മനസ് കാണിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് എഴുത്തുകുത്തുകൾ നടത്തി ആരും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നുള്ളതാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഫിലഡൽഫിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മിസ്സസ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ കാർപ്പൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദമ്പതിമാര് ഇവരെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയും അങ്ങനെ അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു സർവകലാശാലയിൽ, ഒരു മെഡിക്കൽ സ്കൂളിൽ അവർ ചേരുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന പലതും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഏകദേശം 4 വർഷത്തോളം അവർക്ക് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ തുടരേണ്ടി വന്നു. അവർക്ക് അവിടെ അനുവദിച്ചു കിട്ടിയ മുറി തീരെ ചെറുതും വളരെയധികം തണുപ്പുള്ള ഒരു മുറിയുമായിരുന്നു. ഒരു ഫയർ പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പുക കാരണം അവർക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാനോ ശ്വസിക്കാനോ പഠിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ തണുപ്പ് സഹിച്ച് ജീവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പുക ശ്വസിച്ച് ചുമച്ച് ജീവിക്കുക. ഈ 2 ഓപ്ഷനുകളെ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു മുറി മാറി കിട്ടണം എന്ന് പലതവണ അഭ്യർത്ഥിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സഹായിക്കാൻ അവർ ആരും സന്നദ്ധരായില്ല എന്നുകൂടെ അവർ പറയുന്നു. ആരോഗ്യം വളരെ അവശനിലയിലായി. ഏകദേശം 3 വർഷത്തോളം അവർ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പിടിച്ചു നിന്നു. ഇതിനകം അവരെ ആരാണോ തുടർ പഠനത്തിന് വളരെയധികം നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടത്, ആ ഭർത്താവ് തന്നെ അവരെ തള്ളിപ്പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപകർഷതാബോധം നിമിത്തം അവർ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് 4 വർഷത്തെ മെഡിക്കൽ പഠനം പൂർത്തിയായി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അവർ വളരെ ക്ഷയരോഗം മൂലം വളരെ അവശയായിരുന്നു. തിരിച്ച കപ്പലിൽ വരുമ്പോൾ പോലും വെള്ളക്കാരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീയെ നോക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നുകൂടെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്.
അവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവർക്ക് പോവാനായില്ല. പൂനെയിൽ ഒരു ബന്ധു വീട്ടിൽ താമസിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിദേശത്ത് പോയി മെഡിക്കൽ ബിരുദം നേടിയ ആദ്യത്തെ വനിതയായിട്ടാണ് ആനന്ദി ഗോപാലിനെ ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ 22ാമത്തെ വയസ്സിൽ 9 വയസ്സ് വരെ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒന്നും അറിയാതിരുന്ന ആനന്ദി ഗോപാൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഭർത്താവിന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് വിദേശത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി പഠിച്ച ഈ ആനന്ദി ഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ 22 വയസ്സിൽ ക്ഷയരോഗം വന്ന് മരിച്ചുപോയി. അവരുടെ ചിതാഭസ്മം ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ അവരെ ഏറ്റെടുത്ത കാർപ്പന്റർ ദമ്പതിമാർ വരികയും അവരുടെ കുടുംബ കല്ലറയിൽ അവരുടെ ചിതാഭസ്മം അടക്കം ചെയ്യുകയും ഈ കാര്യം ആനന്ദി ഗോപാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിദേശത്ത് പോയി ആദ്യം പഠിച്ച് ഡിഗ്രി എടുത്ത ഒന്നാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ പോലും കേരളത്തിന് പുറത്തു പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ടൗണിന് പുറത്തു പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അത്യധികം ടെൻഷനും ഭയാശങ്കകളും ഒക്കെ പുലർത്തുന്ന ഒരു നാടാണ്, ഒരു ചുറ്റുപാടാണ് നമുക്ക് മലയാളികൾക്കുള്ളത്. ആ സമയത്ത് 1800ന്റെ അവസാനത്തിൽ പോയ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവർ സഹിച്ച മറ്റ് കഷ്ടപ്പാടുകളും നമുക്ക് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. മറ്റൊരു മലയാളിയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അവർ അന്ന മാണി എന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. 1918 തിരുവിതാംകൂറിൽ ജനിച്ച അന്ന മാണിയുടെ കഥ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വിചിത്രമാണ്. ശ്രീ CV രാമനോടൊപ്പം ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ച ഒരേ ഒരു വനിതയാണ് മലയാളിയായ അന്ന മാണി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അവർ തിരുവിതാംകൂറിൽ ജനിച്ചു. വളരെയധികം സമ്പന്നമായ ഒരു കുടുംബമാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടികളെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഉദ്യോഗത്തിനും ഒരുക്കുകയും പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹത്തിന് ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരമ്പരാഗതമായ ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു അവരുടേത്. എങ്കിലും പഠിക്കാൻ വളരെയധികം താല്പര്യം കാണിച്ച അന്ന മാണി മെഡിസിന് ചേരാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ടോ സാധിക്കായകയാൽ പിന്നീട് ഫിസിക്സ് എടുത്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ നിന്ന് ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും അക്കാലത്ത് ഓണേഴ്സ് ബിരുദം നേടി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ അവർ ഗവേഷണത്തിന് ചേർന്നു. ആ സമയത്ത് സർ CV രാമൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അദ്ദേഹം 30 വിവിധ തരം രത്നങ്ങളിൽ, വജ്രങ്ങളിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയും അതിന്റെ പല പല വശങ്ങൾ പഠിച്ച് അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവേഷണമായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അവർ അതിന്റെ ഭാഗമാവുകയും അവർക്കാകുന്ന തരത്തിൽ വളരെ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഏകദേശം 5 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലും അനുബന്ധ പഠനത്തിലും ഇവരുടെ തീസിസ് മദ്രാസ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് തുടർച്ചയായ 16, 17, 18 മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കുമായിരുന്നു എന്നും അവരുടെ രാത്രികൾ മുഴുവൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിന് മുൻപിൽ, സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിന് മുമ്പിൽ ലാബിൽ ചെലവഴിച്ചിരുന്നുവെന്നും അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഈ ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ആണ് ഈ തീസിസ് മദ്രാസ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചതെന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ സർവകലാശാല ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇത്തരം പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ചെയ്ത ഈ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം മദ്രാസ് സർവകലാശാല ഒരു ഡിഗ്രി കൊടുക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യം. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ PhD ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടുന്ന് ഗവേഷണ ബിരുദം കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടില്ല. അത് മദ്രാസ് സർവകലാശാലയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ, അന്ന മാണിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് MSc ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് ഈ സർവകലാശാല ഇതുവരേക്കും അവർക്ക് ഒരു PhD കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ
ഈ ഒരു ആഴത്തിൽ പഠിച്ച ഈ ഒരു പ്രബന്ധം ഇപ്പോഴും PhD അവോയ്ഡ് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ഒരു സംഗതി. രാമൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ലൈബ്രറിയിൽ അന്നമാണിയുടെ ഈ പ്രബന്ധം ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം വെച്ച് അവർ ആരോടും ഒരു ദേഷ്യം വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്നില്ല, ആരോടും അവർ ഒരു പരിഭവം കാണിച്ചില്ല. കാരണം ഈ PhD ബിരുദം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നുപോലെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു വിവേകം കൂടി ആ സ്ത്രീക്ക്, ആ ശാസ്ത്രജ്ഞയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ഒരു മഹത്വം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. വീണ്ടും തുടർ പഠനത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് വീണ്ടും തുടർ പഠനത്തിന് അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോവുകയും കാലാവസ്ഥ പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതിൽ അവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുകയും തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ പൂനെയിൽ മെറ്റീരിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറലായി വിരമിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷവും അവർ ഗവേഷണം തുടർന്നു. ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഒരു പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് അവർ സൗരോർജ നിർമ്മിതിയുമായിട്ട് സൗരോർജ ഉപയോഗിച്ച് Hello, Sandhi ma'am. Mr. Present. സന്ധ്യ മാമിന്റെ മൈക്ക് ഓഫ് ആയി കാണുന്നു. പത്രത്തിൽ ഡോക്ടർ ശാന്ത, ഡോക്ടർ വി ശാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡോക്ടർ, ഒരു ഫിസിഷ്യൻ, മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ അന്തരിച്ചതായി നമ്മൾ എല്ലാവരും വായിക്കുകയുണ്ടായി. ഡോക്ടർ ശാന്ത ഫിസിസിസ്റ്റ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ നീസും സർ CV രാമന്റെ ഗ്രാൻഡ് നീസുമാണ്. ചെന്നൈയിലെ അടയാർ ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സ്ഥാപകയും മരിക്കും വരെ അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചു അനേകം രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുകയും ക്യാൻസർ രംഗത്തെ ചിലവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിൽ സ്തുത്യർഹമായ പങ്ക് വഹിക്കുകയും 24 മണിക്കൂറും തന്റെ ജീവിതം തന്നെ തേടി വരുന്ന രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുകയും ഒരു രോഗിയെ പോലും തിരിച്ചയക്കാതെ തന്നോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും ചെയ്ത് ക്യാൻസർ ഗവേഷണ രംഗത്ത് നൂതന ചികിത്സാ രീതികൾ സന്നിവേശിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ വി ശാന്ത 2021 നമ്മളെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. ഇവരും അവിവാഹിതയായി തന്നെ തുടർന്നു. വളരെ ലളിത ജീവിതം നയിച്ച ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ഡോക്ടർ വി ശാന്ത. 93 വയസ്സിൽ ഒരു ഹൃദയസ്തംഭനം വന്ന് അവർ നമ്മെ വിട്ടുപോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. മറ്റൊരാള് മേരി പുന്നൻ ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിഭക്ത കേരളത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ മേരി പൊന്നൻ ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡോക്ടറെ കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അവരും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വക തിരിവിന്റെ, അതല്ലല്ലോ ആ വാക്ക്, ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷന്റെ ഒരു ഇരയായിരുന്നു. വളരെ നല്ല നിലയിൽ പഠിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു പഠനം. മെഡിസിൻ പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് മെഡിസിൻ പഠിക്കാനായി വേണ്ട മിനിമം യോഗ്യതയായ സയൻസിലുള്ള പ്രീ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസമോ തത്തുല്യ കോഴ്സോ അതിൽ ചേരാനായിട്ട് സർക്കാർ അവരെ അനുവദിച്ചില്ല. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അക്കാലത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് സയൻസ് പഠനം സാധ്യമാക്കുന്ന ഒന്നല്ലായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട് അവർ BA ഇംഗ്ലീഷിന് ചേരുകയും ഇപ്പോഴത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പഠിക്കുകയും നല്ല നിലയിൽ BA പാസ്സാവുകയും ചെയ്തു. വീണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരിടത്തും സീറ്റ് കിട്ടുകയില്ല എന്നുള്ളതിനാൽ അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് സർജറിയിൽ മെഡിക്കൽ ബിരുദം എടുക്കുകയും ചെയ്തു. അവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് അറിയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ സർജൻ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. വളരെ കാലം അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. നാഗർകോവിലെ TB സാനറ്റോറിയത്തിന്റെ ഫൗണ്ടർ, ഹെഡ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തിരുവനന്തപുരം, ഇങ്ങനെ പല പല നിലകളിൽ അവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1975 പത്മശ്രീ നൽകി അവരെ രാജ്യം ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ മലയാളികളായിട്ടും അല്ലാത്തവരുമായ ഒരുപാട് വനിതകളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു തരം ഊർജമുണ്ട്. ആ ഊർജം നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയോടും പരിതസ്ഥിതിയോടും നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിയോടും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളോടും ഒക്കെ എതിരെ പൊരുതാനുള്ള ഒരു ഊർജവും കൂടിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി. എന്നും കൂടെ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ്. ഈ മരിച്ചു പോയവരെ കുറിച്ച് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന, ഒരുപക്ഷെ ഈ പുസ്തകത്തില് വരാൻ സാധ്യത എന്തുകൊണ്ടും ഇല്ലാതിരുന്ന, സർവഥാ അതിന് യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ചിലരെ കുറിച്ചുകൂടെ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പ്രതിപാദിക്കട്ടെ. അതിലൊരാൾ ഡോക്ടർ രുക്മിണി ശങ്കരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ്. അവർ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ അവിണിശ്ശേരിയിലാണ് അവരുള്ളത്. അവര് DRDOയില് ആദ്യത്തെ വനിതാ ഡയറക്ടറായി വിരമിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ്. 1935 ജനിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് കോളേജ്, സാഗർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു. ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് മൈക്രോബയോളജിയിൽ PhD ചെയ്തു. പിന്നീട് DRDOയിൽ സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെല്ലോ ആയി നിയമനം കിട്ടി. 1966 അതിന്റെ തന്നെ ഒരു വിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫൻസ് ഫുഡ് റിസർച്ച് ലാബില് നിയമനം കിട്ടി. 89 അതിന്റെ ഡയറക്ടറായി. സായുധ സേനയിലെ ബ്രിഗേഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പദവിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇത്. ഇവരുടെ മേഖല പ്രധാനമായിട്ടും ഡിഫൻസ് ഫുഡ് റിസർച്ചിലായതുകൊണ്ട് സ്പേസ് ഫുഡ് റിസർച്ചിൽ അവർ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി രാകേഷ് ശർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് നിർമ്മിച്ച അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ ഡോക്ടർ രുക്മിണി ശങ്കറിന് അവകാശപ്പെടാവുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം, ബഹിരാകാശ യാത്രയിൽ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ജലാംശമുള്ള സാധനങ്ങൾ അധികം കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് പെട്ടെന്ന് അതിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പൗഡർ രൂപേണയാണ് ബഹിരാകാശ യാത്രക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈവൻ ഐസ്ക്രീം വരെ സോളിഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് വായിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് സാധാരണ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് പോലെ തന്നെ കുടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ധാരാളം അവാർഡുകൾ അവരെ തേടിയെത്തുകയുണ്ടായി. ഇവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് MTR പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന പേരിൽ ഇപ്പം വിപണിയിലുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ അബ്ദുൽ കലാമിൻ കേരളം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ എല്ലാ ചാർജും ഈ പ്രശസ്ത വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞയ്ക്കായിരുന്നു എന്നുകൂടെ അവർ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഓർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇവരെ കുറിച്ച് സ്ത്രീകളായ നമ്മൾ, ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. 35 ജനിച്ച് കേരളത്തിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ജനിച്ച ഇവർക്ക് റിസർച്ചിനെ കുറിച്ചും അവർ കടന്നു പോകുന്ന വഴിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാവും. അതും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മളെ ഊർജ്ജസ്വലരാക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇവർക്ക് പറയാനുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ വിമൻസ് സെല്ലിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു
പരിപാടിക്ക് ഇവരെയൊക്കെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്ന് കൂടെ ചെറിയ അഭിപ്രായമുണ്ട്. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ വളരെ അധികം പ്രശസ്തമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പലരുമുണ്ട്. ഒരാളെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ പറയണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറിയം മിർസക്കാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇറാനിയൻ വനിത നോബൽ സമ്മാനത്തിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ 4 വർഷവും കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ഫീൽഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആണ് അന്തരിച്ച മറിയം മിർസക്കാനി. 40-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്ന് അവർ 2017 ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി. വളരെ വളരെ നല്ലൊരു അക്കാഡമിക് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള ഒരു വനിതയായിരുന്നു മറിയം മിർസക്കാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇറാനിയൻ. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെയുള്ള സിമെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. ആ സ്ഥാപനത്തിൽ സിമെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെന്റർ ഫോർ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നോളജി, അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ എ സീമ, അവരും 6 പേരടങ്ങുന്ന അവരുടെ ഒരു സംഘവും കൂടെ വികസിപ്പിച്ച ഒരു ബ്രാ വിച്ച് ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഏർലി. ഇതിന് 2019 ഇന്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേക്ക് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയായ, സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദ ബിഗസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡ് ഫോർ വിമൻ, നാരി ശക്തി പുരസ്കാരം 2019 പ്രസിഡന്റിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഈ സെൻസറുകള് ശരീര ഊഷ്മാവിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പര്യാപ്തമായ സെൻസറുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഈ സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്കിൻ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്ത് തെർമൽ ഇമേജിങ്ങിലൂടെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ബ്രായാണ് ഈ ഡോക്ടർ സീമയും അവരുടെ കീഴിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന 6 പേരും കൂടി വികസിപ്പിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ ഗവേഷണം കാണിക്കുന്നത് 22 സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്നും ഈ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഈ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെടുന്ന ഒരാൾ മരിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവേഷണം കാണിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്കിൽ പോലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമായ മാമോഗ്രാം വളരെയധികം ഇതിൽ കൂടെ കടന്നുപോയവർക്കറിയാം വളരെയധികം പെയിൻഫുൾ ആണ്, അതേസമയം അത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവുമാണ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ മാറ്റി. മാമോഗ്രാം പെയിൻഫുൾ ആണ്, ഈ ബ്രാ ഇടുന്നത് ഒട്ടും പെയിൻഫുൾ അല്ല. ഇത് ഒരു മിനിമം ഒരു മാമോഗ്രാമിന് ഒരു മിനിമം ഒരു 4000 രൂപ വരുമെങ്കിൽ ഇതിന് കേവലം ഒരു 400 രൂപ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ 50 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഒരു സംഗതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ എ സീമ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെയാണ്, സിമെറ്റിലാണ് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ ഒരു ചെറിയ സമയത്ത് നമുക്ക് അത്രയ്ക്കധികം ഒന്നും പോകാൻ നിർവാഹമില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഈ ഇത്രയും ആളുകളുടെയും അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുടെയും ജീവചരിത്രമോ അവരുടെ സയന്റിഫിക് വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിലെത്താനായി, ഒരു വിജയത്തിലെത്താനായി, അവർ വിചാരിച്ച ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനായി അവർ കടന്നു വന്ന വഴിത്താരകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വായനയും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിതാണ്, സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം അപ്പാടെ സ്വീകരിക്കലിലല്ല ഉള്ളത്.
സയൻസ് ബേസിക്കലി ചോദ്യം ചെയ്യലാണ്. ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഒരാളുടെ തലയ്ക്കുള്ളിൽ കയറി കൂടിയാൽ അത് പലതിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യലാവും. നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയെ, ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് എന്ത് കാരണം എന്ന് പറയാതെ തുടർന്ന് വരുന്ന ചില വ്യവസ്ഥിതികളെ, അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലോ അവർ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലോ അവർ നടക്കുന്ന മറ്റ് മേഖലകളിലോ അവർ വ്യാപരിക്കുന്ന മേഖലകളിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിനെ ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഒരു ശാസ്ത്രവും വളർന്നിട്ടില്ല. ഒന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനാവില്ല. അത് പാരമ്പര്യ നിഷേധം കൂടിയാണ്. ഈ കടന്നു വന്ന ഈ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവർ ഈ പാരമ്പര്യത്തെ അതിജീവിച്ചവരോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കടന്നു വന്നവരോ ആണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിച്ച ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം വേണം, എനിക്ക് ഉന്നത പഠനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ച, അതിനുവേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത പലരുടെയും വിജയഗാഥകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചത്. ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോയി വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത്, അതും ഒറ്റയ്ക്ക്, എല്ലാ കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിഫറൻസും ഉണ്ട്, അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് പഠിക്കണം, ജയിക്കണം, ഗവേഷണം ചെയ്യണം, ശാസ്ത്രം എന്റെ പരിധിയിലാക്കണം, സാധാരണ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യണം, പാരമ്പര്യത്തെ വേണമെങ്കിൽ നിഷേധിക്കണം. ശാസ്ത്രത്തോടുള്ള, അറിവിനോടുള്ള കൗതുകം, നിലയ്ക്കാത്ത കൗതുകം ഇവരുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. ഒരു PhD ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിൽക്കുന്നതല്ല ഇവരുടെ ഒന്നും ഗവേഷണ കൗതുകം. അവരെ നമുക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ശാസ്ത്രത്തിനോടുള്ള കൗതുകം ഒരുപക്ഷെ അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് മുതൽ ജീവിതാവസാനം വരെ ഉള്ളതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ആ കൗതുകം നിന്നുപോയാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ശാസ്ത്രജ്ഞ മരിച്ചുപോയി എന്നുകൂടെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിനോടുള്ള അടങ്ങാത്തൊരു പാഷൻ, ഈ പാഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സാധാരണ സ്ത്രീകൾ അതാത് സമയങ്ങളിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന പലതും ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ജീവിതത്തിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുകൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യം 22ാമത്തെ വയസ്സിൽ വിവാഹം കഴിക്കുക, എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആരെങ്കിലും തീരുമാനിക്കുക, അവരെ വളർത്താൻ അമ്മ തന്നെ വേണം ചുറ്റിനും എന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതനുസരിച്ച് കരിയർ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുക, ഇത്തരം ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊന്നും പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുകൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ടി വരും. ശാസ്ത്രം തേടി പോകുമ്പോൾ, പുതിയ അറിവുകൾ തേടി പോകുമ്പോൾ ആ ശ്രദ്ധ അത്രത്തോളം ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാനുള്ള ഒരു ചങ്കൂറ്റം കൂടെ കാണിച്ചവരാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ എന്നും കൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ടി വരും. വിവാഹം കഴിക്കണ്ട എന്നല്ല അർത്ഥം, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകണ്ട എന്നല്ല അർത്ഥം, ജോലി വേണ്ട എന്നല്ല അർത്ഥം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു സമവാക്യം ഇങ്ങനെ ഉന്നതിയിലെത്തിയ, താൻ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ ഗവേഷണം ചെയ്ത് ഔന്നത്യത്തിലെത്തിയ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞകളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ദോഷമായിട്ടല്ല, അത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാഭാവിക പരിണാമമായിട്ട് മാത്രം തിരിച്ചറിയാനും കൂടെ ഈ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ രംഗത്ത് പോകുന്ന ഓരോ പെൺകുട്ടിയും ഓരോ വനിതയും കൂടെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സാധാരണ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സമവാക്യങ്ങളല്ല ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സമവാക്യങ്ങൾ. ഒരുപക്ഷെ അവിടെ സമവാക്യങ്ങളെയും കാണുകയില്ല. മറ്റൊന്ന്, വളരെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള വളരെ പ്രീമിയർ ആയിട്ടുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കാനോ അവിടെ ഗവേഷണം ചെയ്യാനോ അതിനുശേഷം ജോലി ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഇവർക്കായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. വളരെ സാധാരണമായ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ, വളരെ പരിമിതമായ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ, വളരെ പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം
അസാധ്യമാണ് എന്നുകൂടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം. ഇവരിൽ പലരും ഒരു ജോലി രാജിവെച്ച് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുറകെ, ഗവേഷണത്തിന്റെ പുറകെ പോയവരാണ്. സ്ഥിര വരുമാനമുള്ള ഒരു ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് അടങ്ങാത്ത ഈ കൗതുകത്തിന്റെ പുറകെ പോയവരാണ്. പലരും ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ദുഃഖത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കി ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയവരാണ്. മറ്റൊന്ന് നല്ല അധ്യാപകരാണ്. ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പലരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സയൻസിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന, സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ ലഘുവായി അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവരുടെ ഗവേഷണ ആഭിമുഖ്യം വളർത്തിയ, അവരുടെ ഗവേഷണത്തിന് താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് പലരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ കുടുംബത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട്, കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം, അത് ഒരുപക്ഷെ അച്ഛനാവാം, അമ്മയാവാം, ഭർത്താവാം, ഒരു പരിധി കവിഞ്ഞ മക്കളുമാവാം. കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് പലരും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. സർവോപരി ഇതെല്ലാം ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എന്നുകൂടെ ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഇനി എന്നെ കുറിച്ച് 1990 ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് ഉത്തരം ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ മടിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു 50% സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പലതുകൊണ്ടും എന്നുത്തരം പറയേണ്ടി വരും. ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതായിരിക്കാം ഈ 50% കാണാതെ പോയ ഒരു ഭാഗം. വീടും കുട്ടികളും ജോലിയും നാടും എല്ലാം വിട്ട് ഒരു പൂർണ്ണമായും ഒരു സയൻസിന്റെ വഴിയെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം. ഒരു സാധാരണ കോളേജിൽ 18 മണിക്കൂർ പഠിപ്പിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സമയം മാത്രം ഗവേഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നത്. അതൊരു ഗുണമോ ദോഷമോ ആയിരിക്കാം. ഒന്ന് നേടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പലതും നേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നേടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സയൻസിനോടൊപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാഹിത്യത്തെ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി. പ്രായമായ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും കൂട്ടായി അവരുടെ മരണം വരെ എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റി. ഇതൊക്കെ നേട്ടങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലത്തില് മാത്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് ആൾക്കാർക്ക് അതറിയും. ലഗ്രാഞ്ചിയൻ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി നമ്മൾ പഠിക്കും. ലഗ്രാഞ്ചിയൻ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണം. ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ആണെന്ന് വിചാരിക്കും, അതിനെ നമുക്ക് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യണം, മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഈ ജീവിതം അനന്തമായി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങ് കിടക്കുകയല്ല. ഒരുപാട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിനെ നമ്മൾ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് ചില കൺസ്ട്രെയിൻസിന്റെ അകത്ത് നിന്നിട്ടാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ മൾട്ടിപ്ലയർ ഇഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ജീവിതത്തിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെവറൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും ഈ ഒപ്റ്റിമൈസേഷന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസിന്റെ എണ്ണം, നമ്മൾ കണ്ട ഈ വനിതകളുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ അവര് റിയൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ തലയില്, അവരുടെ ജീവിതത്തില്, അവരുടെ മനസ്സില് ഈ സയൻസിനോടുള്ള നമുക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പക്ഷേ അത്യഗാധമായ ഈ പാഷൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവർക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാനും അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനും പറ്റി. അവർക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചൊരു പാഠം ഇതാണ്. ഇത് കേൾക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ സയൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ വഴിയെങ്കിൽ, ശാസ്ത്രമാണ് നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസിന്റെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അസൈൻമെന്റ് വെക്കാനോ സെമിനാർ വെക്കാനോ ഒക്കെ കുട്ടികളോട് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട്, മാമന്റെ വീട്ടില് മാമന്റെ മോളുടെ ചോറൂണായിരുന്നു.
വടകര ഷഷ്ടിയായിരുന്നു, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പെരുന്നാളായിരുന്നു. ഇത് എല്ലാത്തിനും പോയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഹോംവർക്കോ അസൈൻമെന്റോ ഒക്കെ കൃത്യസമയത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ സന്തോഷങ്ങളാണ്. ഈ സന്തോഷങ്ങളുടെ പുറകെ പോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മളോട് സ്ഥിരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു ജോലി അതാണ്. നിങ്ങൾ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം, അതിലേക്ക് തിരിയൂ എന്നാണ് ബ്രെയിൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം സന്തോഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ആവണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു എന്ന് വരാം. ഒരുപാട് സമയം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നില്ല എന്നും വരാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത്രയും സമയം ഞാൻ പഠിച്ചതിന്റെ പഠിച്ചതിന്റെ അല്ല, ഇത്ര സമയം ഞാൻ സംസാരിച്ചതിന്റെ ഒരു പൊരുൾ ഇത്ര മാത്രമാണ്. നിങ്ങളുടെ പാഷന് പുറകെ പോകുമ്പോൾ ചിലത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ കൂടെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം എന്ന്. ആ സാക്രിഫൈസ് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ പാഷന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ചിലത് ത്യജിക്കുന്നത്. ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം. വിനോദ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, അവര് വിക്രം സാരാഭായ് അവാർഡ് ഫോർ സ്പേസ് സയൻസ് IISc അത് നേടിയ ഒരു ലേഡിയാണ്. IISc ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. അവര് പറയുന്ന ഇതൊരു കോട്ടാണ്, അത് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. പലതിനുമുള്ള ഒരു ഉത്തരം, പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട പലതിനുമുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഇതിലുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും നമുക്കൊക്കെ ഇല്ലാത്ത വേറെ ഏതോ മേഖലയിലാണ്, നമ്മളൊന്നും ജീവിക്കാത്ത മറ്റേതോ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ ജീവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചിലത് വായിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഐ ഓപ്പണറാണ്. അതുകൂടെ ഞാനൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്താം. സ്മിത ടീച്ചർ എനിക്ക് അനുവദിച്ചു തന്ന സമയം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കോട്ട്, വിനോദ് കൃഷ്ണൻ. ലേഡിയാണ്. വിനോദ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേഡി തന്നെയാണ്. പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറ്റിയ തൊഴിൽ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായി കൈവരും. സ്ത്രീക്കാണെങ്കിൽ അത് ബോധപൂർവമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാകണം. എല്ലാം സ്വയം ആസൂത്രണം ചെയ്യണം. ഏതുതരം ജോലിയുള്ളവരെ വിവാഹം കഴിക്കണം, എപ്പോൾ വിവാഹിതയാകണം, എപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണം, കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം ഉൾപ്പെടണം, പറ്റില്ല എന്ന് പറയേണ്ടത് എപ്പോൾ, തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സ്വയം ആസൂത്രണം ചെയ്യണം. മാതൃത്വത്തിന്റെ ആനന്ദം ജീവിതത്തിൽ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത്. ഒരു വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞയെ സംബന്ധിച്ച് സ്ഥിരം ജോലിയുള്ള ഒരു അക്കാഡമീഷ്യനെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. പ്രൊഫഷണൽ മത്സരം ഒഴിവാക്കാൻ മിനിമം 5 വർഷത്തെയെങ്കിലും സീനിയോറിറ്റി ഉള്ള ഒരാളായാൽ നന്ന്. എത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. ഇനിയും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ മറ്റൊരവസരത്തിലാവട്ടെ. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകം മുഴുവൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൽ കൗണ്ടർ പാർട്സ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അത് കാരണം അവർ പലതും ചെയ്യും. പാലിളക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉപ്പുമാവിന് ഇളക്കുകയും അതേസമയം ബെഡ്റൂമിൽ ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടിയെ വിളിക്കുകയും എന്താണ് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അത്ഭുത ജീവിയായിട്ട് സ്ത്രീകളെയൊക്കെ പലരും വാഴ്ത്തി പാടാറുണ്ട്. പക്ഷേ സൈക്കോളജി പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല. മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. പുരുഷന് എത്രത്തോളം പറ്റും സ്ത്രീക്കും അത്ര തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. പുരുഷന് എത്രത്തോളം പറ്റില്ല അത്ര തന്നെ സ്ത്രീക്കും പറ്റില്ല. അല്ലാണ്ട് സ്ത്രീകള് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലോകത്തിലേക്ക് ഇറക്കിവിട്ട വിചിത്ര അത്ഭുത ജീവികളല്ല എന്നും കൂടെ സയൻസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, സയൻസിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു വഴിയും അങ്ങനെ പൂവിരിച്ച വഴിയല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും എല്ലാ വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും ധൈര്യമുണ്ടാവട്ടെ, ഉൾക്കരുത്തുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ ഫാമിലി അവർക്ക് സപ്പോർട്ടായി കൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ
എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. വീണ്ടും ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിൽ ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികളോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. Thank you, Sandhya ma'am, for your wise and insightful words. May these words inspire every woman and girl to follow their passions and to change the world for the better. Anyone who wishes to ask questions to Dr. Sandhya may do so right now. Okay. Good afternoon, Sandhya ma'am. So I was very much impressed by your versatile biodata, and in our class too, Shirley Miss had given us a hour-long lecture about your accomplishments, and she wondered how you are able to manage all these despite having a home. And I'd like to ask you, what was the greatest challenge you had faced in your professional life? എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവേഷണ രംഗത്താണ് ഈ ചോദ്യമെങ്കിൽ അതിഭയങ്കരമായ ഒരു ചലഞ്ച് എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയായിരുന്നു എൻ്റെ. അതിനിടയ്ക്ക് ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. എൻ്റെ ഒരു മിസ്സിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിപ്പിച്ച മിസ് ലക്ഷ്മി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മിസ്സിന് ഒരു നമസ്കാരം പറയുന്നു. സയൻസിൽ എൻ്റെ താല്പര്യം വളർത്താനായിട്ട് വളരെയധികം പങ്കുവഹിച്ച ഒരു ടീച്ചറാണ്. എപ്പോഴും എനിക്ക് മിസ്സിനോട് ഏറ്റവും റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. സ്കൂളിൽ വേണ്ടത്ര അടിത്തറയില്ലാതെ, ഒരുപക്ഷെ സയൻസ് എന്താണ് എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാതെ കോളേജിലേക്ക് വന്ന ഒരു സാധാരണ കുട്ടിക്ക് സയൻസിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ എന്താണ് സയൻസ്, എങ്ങനെയാണ് സയൻസ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് അതിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ആരാധ്യയായിട്ടുള്ള ഒരു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട, എക്കാലത്തെയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപികയാണ് മിസ് ലക്ഷ്മി. മിസ്സിനെ ഓർക്കാത്ത അവസരങ്ങൾ കുറവാണ്. എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാഠമായിരുന്നു മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ്. മിസ്സിനെ പോലെ ആവാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. താങ്ക് യു മിസ് ഫോർ ബീയിങ് മൈ വണ്ടർഫുൾ ടീച്ചർ. റിമെമ്പർ യു ഓൾവേസ് വിത്ത് താങ്ക്സ്. ചാലഞ്ച്, ഒരുപക്ഷെ ചാലഞ്ച് ആവുമായിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം തന്നെയായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലമാണ്. ഞാൻ PhD ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നത് 1987 ഈ 87 കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം, ഫോണ് വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന്. അതിപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളൊരു റിസർച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചിട്ട് അത് എഴുതിയെടുത്തിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകം, വലിയ വലിയ കനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങള് ചിലപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അത് കിട്ടാനായിട്ട് ഉള്ളൂര് CDS എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈബ്രറിയിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലൈബ്രറിയിൽ പോകണം. ഈ ലൈബ്രറിയിൽ പോയാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക? ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോ 10ഉം 15ഉം 20ഉം പേജുള്ള ഈ ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി എഴുതിയെടുക്കുക തന്നെയാണ്. അതൊരു ചലഞ്ചാണെന്ന് ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. അന്ന് പക്ഷെ എല്ലാവരും അത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത് അത്ര ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ചാലഞ്ചസ് ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ഗവേഷണം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അടുത്തായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ വന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ ഗവേഷണം കുറെ മുന്നോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ല, PC ഇല്ല, നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ല, ഒരു പടം കാണാൻ നിവർത്തിയില്ല. അന്നത്തെ അന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ച് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റ ഫീഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മെഷീനായിരുന്നു.
ഒരു വലിയൊരു മെഷീനാണ്, ഒരു റൂം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഒരു മെഷീനിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു പഞ്ച് കാർഡിൽ എഴുതി ആ ഒരു മെഷീൻ്റെ അകത്ത് ഇടുകയാണ്. അതുപോലെ xi is equal to 3 എന്ന് കൊടുത്ത ഐയുടെ ബ്രാക്കറ്റ് വിട്ടുപോയാൽ ആ പ്രോഗ്രാം മൊത്തമായിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യും. പിന്നീട് അത് 10ഓ 20ഓ 50ഓ പഞ്ച് കാർഡുകൾ ഒരുമിച്ച് തിരിച്ചു വരും. അത് എവിടെയാണ് കറക്ഷൻ എന്ന് കൂലങ്കഷമായി നോക്കി ഈ പ്രോഗ്രാം വീണ്ടും എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചലഞ്ച്, സാധാരണ ഒരു സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്, സാധാരണ ഒരു രീതിയിലാണ് വളർന്നത്, ഒരുപാട് സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പരിചയമില്ല. ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, കുറച്ചുകൂടി ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഒരു രീതിയിൽ ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊന്നും അക്കാലത്ത് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ ചാലഞ്ചായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിലും അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാത്തിനോടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു രീതി. എന്താണോ അത് അതുപോലെ സ്വീകരിക്കുക. ഒരുപക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇന്നൊരു ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നിരിക്കാം. Thank you, ma'am. Thank you. ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ, കേൾക്കാമോ? പറയൂ മാം. കേൾക്കാം. സന്ധ്യ പറഞ്ഞ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെയുള്ള ഒരു വാക്ക് പോലും വിടാതെ ഞാൻ നല്ലൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ടീച്ചറിന് വളരെ നന്ദി. പറഞ്ഞ ഒന്നിലും ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എനിക്കിപ്പോൾ ആ ബുക്ക് വായിക്കണം, അതാണിപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖം. ആ പറഞ്ഞ ബുക്ക് ലീലാവതിയുടെ. അത് അവൈലബിൾ ആണ്, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് അത്. താങ്ക് യു, കൺഗ്രാറ്റ്സ്. താങ്ക് യു മിസ്. Anyone else having questions? Questions chat box ലും type ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. I think no further questions. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇന്ത്യയില് സയൻസിന് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു വലിയൊരു അവാർഡാണ് ഭട്നഗർ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. CSIR-ന്റെ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള ഭട്നഗറിന്റെ പേരിൽ എവറി ഇയറിൽ സയൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് അത്. ഒരു പക്ഷേ അതിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന പലർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിന്റെ എമൗണ്ട്, പ്രൈസ് അല്ല, പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടാവുന്ന സയൻസിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ ആണ് ഈ ഭട്നഗർ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിസിക്കൽ സയൻസിലെ കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്കൽ സയൻസ്, നാച്ചുറൽ സയൻസ്, ഇങ്ങനെ സയൻസിന്റെ മേഖലയിൽ 45 വയസ്സിലും താഴെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഫുൾ ബ്രൈറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്, അത് ഈയിടെ പേപ്പറിൽ 2 കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയതായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടെ ഒന്ന് അതും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. ഫുൾ ബ്രൈറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്, അവര് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോയി പഠിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിട്ടുള്ള 2 കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. Krishna? Okay. Hello. As the webinar is drawing to a close, I invite Dr. Smitha Davis, Women's Cell Coordinator and Head of the Department of Mathematics, to deliver the vote of thanks. So, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നിയോഗം എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ഇങ്ങനൊരു വെബിനാർ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം കണ്ടക്ട് ആയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി ആദ്യം എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ഡോക്ടർ ചാക്കോ ജോസ് പിയോടാണ്. അദ്ദേഹമാണ് സന്ധ്യ മാമിനെ പോലെ ഇത്ര എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് പേഴ്സണെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഞാൻ ആദ്യമേ കോട്ട് ചെയ്തതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മ്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ ഞാൻ പറയുന്നത്? കേൾക്കാം. കേൾക്കാം. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇങ്ങനൊരു ടോക്ക് ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം, ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, പൊതുവെ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു മാത്സര്യ ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സ്പിരിറ്റ്, വൈ വി സ്റ്റഡി, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു അവബോധം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള, ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെ ഒരാളെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നിവിടെ കിട്ടിയത്. പേഴ്സണലി എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു ഗുണമാണെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരു പക്ഷെ അത് ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പേഴ്സണലി. ഇന്ന് രാവിലെ ചാക്കോ സാറിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ, സന്ധ്യ മാമിനും 24 മണിക്കൂറൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. മാമിന്റെ ഒരു ബയോഡേറ്റ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബയോഡേറ്റയില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടു കിടന്നാൽ പോലും 28 പേജ് 29 പേജ് മാമിന്റെ ബയോഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഒരു ബ്രോഷർ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടാസ്ക് പോലും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. മാം, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു താങ്ക്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇത് ഇവിടേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു സെഷൻ ആയിട്ട് വേണം മാം കരുതാനായിട്ട്. ഇനിയും മാമിനെ തുടർന്നും ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് വരണം എന്ന് ഞാൻ അത്യധികമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം മാമിനെ പോലുള്ളവരെയാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ കേൾക്കേണ്ടത്, കുറച്ചുകൂടി ഇൻസ്പയർഡ് ആവേണ്ടത്. സൂചിപ്പിച്ച അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു. ഡോക്ടർ സീമയെ, പിന്നെ ഡോക്ടർ രുക്മിണി, ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ പരിസരത്ത് തന്നെയാണോ ഉള്ളത്? അപ്പൊ എന്നെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നന്നായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കൊരു ഇതുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും വുമൻസ് സെല്ലിന്റെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമുകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഡോക്ടർ സീമയും ഡോക്ടർ രുക്മിണിയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും മിസ്സിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ ഹംപിൾ എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബി എന്നുള്ളതിന് ഒരു വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു മാം. എത്ര എന്താ പറയുക, വളരെ സരളമായിട്ട്, വളരെ, ഞാൻ ഒത്തിരി ടെൻഷനോട് കൂടിയാണ് ഇത്ര ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മാം ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെയാണ് ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതും സംസാരിച്ചതുമെല്ലാം. മനസ്സിന്റെ എല്ലാ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും മാമിന് ഒത്തിരി താങ്ക്സ്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിച്ചതിനും ഒത്തിരി 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 താങ്ക്സ്. പിന്നെ ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് താങ്ക്സ് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഐക്വേസി കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ ഷെർലി മാമിനോടും ജോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലിബിൻ സാറിനോടും നിതിൻ സാറിനോടുമാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആദ്യാവസാനം എന്റെ ഒപ്പം എന്താ പറയുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സഹകരിച്ചു നിന്നിട്ടുള്ളത് ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ്. എല്ലാത്തിനുപരിയായി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മോട്ടിവേഷനും പവറുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് സ്പിരിറ്റായി കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശലിമ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ശാസ്ത്രപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സിസ്റ്റർ തന്നെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സിസ്റ്റർ എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തന്നെയാണ് എപ്പോഴും പതിവ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ യുവർ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ യുവർ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത്രയും നേരം ശ്രവിച്ചതിൽ താങ്ക്സ്. ഇത് നമ്മളുടെ ഈ സെഷൻ നമ്മളുടെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് മോർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്ന് കുറെ കുട്ടികൾക്ക് എക്സാം ആണ്, അവർക്ക് കൂടി യൂട്ടിലൈസ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ തിങ് ടു നോട്ട്, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ പ്ലീസ് കൈൻഡ്ലി ഫിൽ ദ Google form provided in the chat box. Okay, so we shall wind up this session. Thank you all. Thank you, sister. Thank you, ma'am.